बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जा अन्न मसह अर्रास मर्रा व बिही क़ाल हद्दसना क़ुतैबा हद्दसना बकर ब्न मुज़रा अन इब्न अजलान अन अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद इब्न अक़ील अन रुबैया बिन्त मुअव्वज़ अन्नहा रअत अन्नबी अलैहिस्सलाम यतवज़्ज़अु क़ालत मसह रासहु व मसह मा अक़बल मिन्हु व मा अदबर व सुदग़ैहि व उज़ुनैहि मर्रतन वाहिदा। दा अहनाफ द पारा दलील लेके ओ सड़े द ग़ुगुनु द पारा जदीद ओबो वानली नो काफी दा। और द जमहूर दलील है चे मसह द रास मर्रतन वाहिदतन दा। इमाम शाफी से भी तसलीस मनी। क़ाल अबू ईसा हदीस रुबैया हदीस हसन सहीह व क़द रुविया मिन गैरि वजहिन अन वसल्लम मसह बिरासी मर्रतन। दा में दरतवी चे द जमहूर दलील और अबू दाऊद पखपल तसरीह कई चे अहादीस उस्मान अस्सहाह कुल्लुहा तदुल्लु अला मसह अर्रास अन्नहु मर्रा। और दाएंगे बेहकीम वही चे वह अहादीस उस्मान अस्सहाह तदुल्लु अला अन्न मसह अर्रास मर्रा। इमाम शाफी से अगा अबू दाऊद पबल रिवायत माने दलील नीति चे मसह रासहु सलासन। उलमा दागे जवाब कई चे दा बयान लिल जवाब या दा रिवायत शाज़ दे ज़िक्र चे तमाम मुहद्दिसीन मर्रतन वाहिदतन हुई ने और रावी चे दा सिकातुना खिलाफ के अगर रिवायत तशाद हुई और शाद रिवायत अगा ज़ईफी न सही रिवायात के सुमरदी अगर टुलना मसह मर्रतन मालूमीगी। इमाम शाफी से मसह दरास पाजाव बाने क़यास कई चे गसल दा आज़ाव सलासन न मसह दरास पम सलासनी। जमहूर उलमा वर्तवी चे मसह प मसह बाने क़यास का मसह प गसल बाने में क़यास को दारो मदार दा गसल प तंजीफी और प तसलीस की तंजीफ थे और दमा से दारो मदार प तखफीफ थे जो तखफीफ प मर्रतन वाहिदतन के दे बल मसह प मसह बाने क़यास का मसह द खुफैन मर्रतन वाहिदतन दा और मसह द जबीरी मर्रतन वाहिदतन दा और कतसर द पारा द्रीद निवी निवी उबाली तकातुर बराशु बबो सासी और तकातुर चिराग दगी तगसल वही दे तमसह निशिवे लकी दे। बाब मा जा फी मसहिल उज़नैन ज़ाहिरिहिमा व बातिनिहिमा। मसह द उज़नैन प ज़ाहिर और प बातिन द्वाड़ो बाने बाजे वही चे ग़ुगुना बवीज़ मुतलकन का ज़ाहिरी और का बातिनी मख चिवीन दिनो ग़ुगुना मरसरवीज़ा दा मज़हब द ज़ुहरी और द दाऊद ज़ाहिरी और द इब्न शुरैह थे दे वही ग़ुगुना बदा मख सरवीन ले वजीफा द गसल दा चकमदनो वजीफा द उज़नैन दा गसल ले। और बाज़ उलमा लिखी चेहरा गसल और मसल द्वाड़ों का काजी इब्न शुरैह ने और कौल दाम मरवीर चे द्वाड़ों का ज़िक्र दी पता न लगी चे दा उज़नैन दा सर न दी नबे वजीफे मसह दा और को उज़नैन दा वजहेन शी नबे वजीफा अगा दा गसल दा न दी वजन दा उलमा दी बारकी दो कौल दी लेकिन जमहूर उलमा वही चे ना वजीफा दा उज़नैन मसह मुतलकन दा ज़ाहिर और बातिन दा द्वाड़ बे मसके बाजे वही कल चे मख हुई ये दा मख्तनी हिस्सा दा मसका हो चे दा सर मसो के न ब्या दा हिस्से चकंदनो मसका लेकिन नमगा पनित माने मसह दा उज़नैन दा बाद मसह रास ता चे सर दे मसको न ग़ुगुनम चकंदनो मसका। बाब मा जा फी मसहिल उज़नैन ज़ाहिरिहिमा व बातिनिहिमा। हदी के ने इख्तिलाफ ते चिदा दा आज़ाए मग़सूला न मा तहती और कदा आज़ाए ममसूहा मा तहती और कबेन बेन दी जो दा मसला इख्तिलाफी दा। इमाम शाफी से पमसद उज़नैन के
تکرار منی چې درې ځله به مسکه او جمهور وایي چې نه مرتن واحدتن ده جمهور مسد راس او مسد اذنینو دواړو مرتن واحدتن وایي هاني کوم باب هاني باب ما جاء ياخذ برأسه ماء جديدا دا مونږ نه ویلې باب ما جاء انه ياخذ لرأسه ماء جديدا سر د پاره باندې وبالي علما وایي چې د سر د پاره باندې وبالي او دا مذهب د جمهور ده جمهور علما وایي د سر د پاره باندې وبالي او احناف وایي ک بلل پلاس باندې موجود وي او په دغه بلل باندې د سر مسکونو دغه مسم دی وشوله امام شافعي صاحب او امام احمد او دا تمام علما وایي چې نه نوی بو ورتالي احناف وایي ک پلاس باندې بلل موجودي په دغه بلل موجوده باندې سر هغه مسکول شي اصل کې د ربيع بنت معوذ حدیثو چې مسح براسه من فضل ماء كان في يده رسول الله سر مسکو من فضل ماء دا غزياتي او بونه چې پلاسو لګېدلې وي پلاسو چې کوم وب لګېدلې وي رسول الله پاغه باندې سر مسکو دا امام صاحب لپاره دلیل له او دارنګي ابو داود په باب صفت وضوء النبي کې دغه روایت څنګه راړي اصلیت کې دا اختلاف په بل اختلاف باندې مبني دی چې وب کله مستعمل کیږي وب کله مستعمل کیږي امام شافعي سے وایي چې وب په لاس باندې ولګي دي نو مستعمل شوی امام سے وایي نه وب چې د لاسونو بیل شنو علی مستعمل شوی کمه وب چې په لاسو دی واچولې هغه د لاسونو لاندې پریوتی دا پریوتی وب دا مستعمل دي او چې پاندام باندې کوم وبل لګیدلې دي دا مستعمل شي نه دي خو په لاس باندې لګیدلې دي نو مسله اختلافي بنیادی دا ده چې متى يصير الماء مستعملا نو امام الشافعي رحمت الله علیه وی اذ انفصل الماء من العضو صار مستعملا او امام ابو حنیفه دا وی چې اذا صال الماء من العضو صار مستعملا امام شافعي اذ اتصل الماء بالعضو صار مستعملا نظمنا پنځ باندې په لاسو چې کوم وب لګېدلې دي او تا د لاس په سر اخلي نوي نه دا وب پاک دي نو کبلل باقی په لاسونو باندې او په دغه بلل باندې تا سر مسکو دغه مسد احناف باندې شوی ده دا مسا دا احناف باندې شوی ده او احناف ما درته وی چې د ربيع بنت معوذ روایت چې امام ابو داود راړل ده چې مسح براسه من فضل ماء دا غزياتي وبونه كان في يده چلاسو کې وي نو چلاسو کې موبوي هغه رسول الله سر مسکو نو معلومیږي هغه مستعمل نه وي هغه به مستعمل نه وي نظامګه پنه باندې وبچ پلاسو لګېدلې وي دا مستعمل نه دي د لاسونه چې جدا شي له مستعمل شي امام شافعي څه ونه چې پلاسو لګېدي دا مستعمل شي موږ وایو چې دا مستعمل شي نو مستعمل وبو سره به سره مستنګ کوي مستعمل خالي چې هغه داغه نه لاندې پریوزي ابن قدامه هغه د حضرت علی او د ابن عمر روایت نقل کړي چې هغه کې راځي چې من نسي مسح الراس مسألہ دا کہ سڑی نے سر مسیر شوا اذا وجد بللا فی لحیته کپگیره کی سلندواله او پدغه لندواله دی لاس لګي او پاغي د سر مسکی نو معلومیږي دا چې کوم او بعد اندام نه جدا نه دي دا مستعمل نه دي پګیره کې چې کوم او پاتې دي دغه پلاس ولګو سر په مسکه مسد وشولا دا د امام صاحب لپاره دلیل لري چې ما بقیا علی العضو دا پاک دي دا مستعمل نه دي ابن قدامه د حضرت علی او د ابن عمر او د ابو محمد دریوړو دا مثلا نقل کوي چې من نسیه مسح الراس یو طالب نه د سر مسیره ده او جمعه ترغه
چا ویل کله سر مسح خود نه کړي نو هغه وای اذا وجد بللا کدا سړی بیا مومي بلل فی لحیته اجزاءه ان يمسح راسه بذلك البلل پدې لوندوالي باندې سر چې کوم نه مسح کول شي نو معلومیږي دا چې کوم او په یو اندام کې وی دا پاک دي دا مستعمل شي نه دي امام ابو حنیفه په دې باندې استدلال کوي نو کوي سړی سر مسح کو پاغه بلل چې پیا دینو باندې باقی او دغه مسح وشول وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي عليه السلام توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه دا ټکي په دوه طریقو باندې مروي دي یو نسخه ده بماء غير فضل يديه او یو کده بماء غبر فضل يديه دی وجنه اختلاف راغله چې دا کلمه ده غیرو ده او کدا کلمه ده غبره ده که کلمه ده غیرو وي نو بیا د جمهور دلیل له چې نیوی او به ورته غشته وي مسح رأسه رسول الله سر مسکا بمان پوبو غیر فضل یده چې غوبه د فضل یده نه نوري وي یعنی نیوی به ورته واغشته او بعضی راویان وایي چې دا بما غبره پاغو بو چې باقی وي په فضل د یدینو باندې کمه وبا چې په لاسونه وي پاغو بو باندې مسو کبه د احناف د لپاره دلیل له نو دا کلمه زو وجهین ده آیا دا کلمه ده غیر ده که کلمه ده غیر نو بیا مراد ما جدیدی دي بیا مراد ما جدیدی دي او یو روایت کې خبره ده بالباء الموحده ای بما بقيه نو بیا دا د احناف لپاره دلیل له دا بیا د احناف لپاره دلیل له او دا د غبره کې چې شي نو د دې تایید د ربیہ بنت معوذ روایت کوي چې ابو داود را نقل کړی دی مسح براسه رسول الله چې کوم نو سر مسح کړلو من فضل ماء كان في يده من فضل ماء هغه د دې غبره تایید کوي چې د ربیہ روایت کې ابو داود ذکر کوي هغه کې راځي چې مسح براسه من فضل ماء كان في يده نو بیا غبره کلمه چې کوم نو ټیک تا د اختلاف د دین پیدا شوه ده انه رأى النبي عليه السلام توضأ وانه مسح براسه بماء غير فضل يديه کلمه د غیری کې نبی دا فضل يديه مجرور بالبدل له بماء قوبو غیر فضل يديه چې هغه غیر وي د فضل د یدینو نه او یا دا فضل یدیه ده بماء غیر فضل دا بفضل منصوب بند الخافض ده بماء غیر من فضل یدیه ده چې غیر وي د فضل د یدینو نه د جمهور دلیل ده چې کلمه د غیرو شي او قدا غبره شنو بیا د احناف لپاره دلیل له قال ابو عيسى هذا حديث حسن احناف وی کدا غبلل اوچو ٹھیک ته بنور بو والا کدا لا سودا بلل کرنا کله ګرمای کې एकदम بیا لاس اوچی بیا ټیک تنی وی بو والا او کبلل پلا سبانه باقی او پدې مسو کدا مسو شولا یو د غبره دلیل له احناف او بل در ربیہ روایت چې مسح براسه من فضل ماء كان في يده ابو داود دا روایت را نقل کړل او روایت صحیح ده او بل ما در ذکر وکړلو چې د حضرت علی او د ابن عمر او د ابو امامه دریو واړونه دا فتوا منقول له چې من نسي مسح الراس اذا وجد بللا في لحيته اجزاه ان يمسح راسه بذلك البلل د ګيري پدې ما بقيو بو باندې سر مسکا نو معلومیږي دا چې بو په وندام باندې لګیدلی وي مستعمل نه دي بلکې دا پاک دي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن بصري وي
حسن بصری وی اذا نسیت المسح بالراس کدا سر مسدر نیروا فوجدت فی لحیتک بللا پگیره که د سلندواله بیامونتو فامسح بها رأسک. حسن بصری د صحابو د فتوی پشان فتور کړی دا اذا نسیت المسح بالراس کله چې مسد سر دی رشوا فوجدت فی لحیتک بللا فامسح بها رأسک. دګیری په فائدو کې یو فائدہ دام ده دګیری په فائدہ کې یو فائدہ دام ده چې سړی ته بس ټاک ساتي دګیری بلا فائدې دي دګیری بلا فائدې دي اگر ګیره د وجوب درجه ته رسیدلې ده د قران نه ثابت ده یا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ګیره علی ویشي چې کم از کم یو موټی چې یو موټی ولا ګیره نه ویشي چې د موټی نه کمای دیو طالب ګیره د موټی نه کم او چا باندې شو کابو کوله لاس پیدا کو خلاص وکړو خو چې پوره موټی ترازی نو دا کابو کیږي نو ګویا د هارون علیہ السلام ګیره یو موټی او الله تعالی قران مجید کې پیغمبرانو ذکر کوي او بیا رسول الله ته وی اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی دی اولو العزم پیغمبرانو ته الله تعالی نه غلار خودلی د تم د دې پلار باندې روانه یا نو شرایع من قبلنا د زموږ لپاره حجت ده کچره نسخ په شریعت محمدیه کې راغی نه راړلې تمام شرایع من قبلنا زموږ لپاره حجت ده نو د ټول پیغمبرانو ګیری وی او رسول الله بار بار وی اوف اللحى جز الشوارب اوف اللحى جز الشوارب دګری بلا فائدې دي دګری پدې وختو چې نور لګي او د نور شعاع پدې کې فلټر کیږي نو غاخونو تن طاقت ور کوي شوندو تن طاقت ور کوي سترګو تن طاقت ور کوي د سر څومره اعضاء چې دي دا باقاعده دغه اعضاء ته طاقت ور کوي یو انګريز چې هغه بلا انجکشن ایجاد کړی وي چا ورته یاره یو داسې انجکشن ایجاد کا چې سړی وای چې ګیرې راخیږي نه یو خدامه بنیاد وسترو دانه مشیشه مخ ته نیولې او پتری مو ختم کړ آلات مو ختم کړ ټیم مو بیل ځای کیږي پیسې مو بیلې لګي او بار بار دا چاړه چې په مخ راکاږي دا مخم خرابېږي یو سم انجکشن دا څه جوړ کړ چې سړی وای چې دا ګیرې راخیږي نه دا غډیر دردمن بیان ورکړل دی چې د خلکو ته حیران ما پس را دي وای چې تا بلا انجکشن ایجاد کی او داسې انجکشن هم جوړ کړه چې سړی و یو ګیره دې خلکو ته حیران د انګریز په لګیره و د ګیره و دوی دې ته حیران مې چې سړی گنجای نو سر پټای چې دا گنج چاته نخکاری او مخ گنجې کوي او شرمېږي نه او ما خود کګیره ساتلې چې ما ته زما محبوب زما پیغمبر عیسی علیہ السلام دی دا ګیره و بل ما ته زما محبوب زما پلار او زما نیکو زما د پلار او د نیکو ګیره زما دا ګیره زکه فخر ده او زه د ډاکټري اصول په بنیاد باندې وایم چې دا چا ګیره وي نو داغه مردمي طاقت په پوره وي واده چيو کی فریاد بنه کوي ما ته چرتم د ګیری والا نه راغله چې واده مې کړی او د بیبي حق نشم ادا کول او ټول بے غیرت ګیر کلی راځي چیرې واده مې کړی او لاله مسدارو را تراکا دارو دا ګیره مردمی طاقت مضبوطه او چینی وینو مردمی طاقت ختمه دغه وجنه دا خنثی مشکل اولاد نه کیږي کنه کله ګیره نه راخیږي متنبی علی سوی ولم انتهینا الی عقلی څنګه ولم انتهینا الی عقلی أليس فيكم رجل واحد يكمل لنا هذا الشعر أليس في هذا الجمع العظيم شابس اسمره بكراغ دا کافور اخشیدی بدوی کافور اخشیدی خسیو پخوابا بادشاہانو غلامان خسی کئی کوکور تا دی چه خیانت بیانتو نکی خسی بے کل ربونی بے ورطپلی کل نو دا غاو دا خضی مثال بیاو بیا نو متنبی دا کافور اخشیدی بدوی ولم انتهینا الى عقله هر کله چمګه د کافور اخشیدی عقل معلوم کو پتہ راته لګی دا چې لکه دا ټول عقل خو په خصوصیتین کې کنه د مقتول خصوصیتین ځکه طاقت نشته او عقل هم تتلره
نو هغه ډاکټر وایي چې د ګیر کلو خزم ما تراځي او هغه مرادي چې صدارو را ترا کده کاغه د باه طاقت بالکل ختم شوی او بیا لیکي چې دوی خو به ژوندی نه یم خو زما دا خبره ولیکئ که د ګیرې کلولو دغه رسم اووم پوشت ته ورسېدو اووم پوشت ته د دې مخکیني انګریزانو د پلارانو باقاعده ګیرې وي د جارج پنجم ششم تصویرونه تاسو انګریزي تاریخ کې وګورئ ښې خسته ګیرې دي نو که د ګیرې کلولو دغه رسم اووم پوشت ته ورسېدو نو بیا به د هغې هلکانو اولاد نه کېږي مثلا یو سړی ګیره کلی او د ده زوی هم ګیره کلی او وسیم ګیره کله کو کړ وسیم او ورپسې ټیکري او کودیم کله کنو د پردي اولادو بیا نه کېږي سلسله ده که نه نوسې کړوسې او ټیکری کودې پترې داسې دا سلسله لکه نکه غور نکه ټر نکه پر نکه چر نکه دا بله داسې ځي نو دارنګې په اووم پوشت کې چې کوم بچی وي د هغه اولادو بیا قطعا نه کېږي نو علا کل حال د روایاتو نه ټولو نه معلومي نو ګیره کې بلا فایدې دي یو فایده پکې دا ده چې سټور د اوبې درته ساتلي دي که اوبه نه وي په دغه ګیره لاس او په دې باندې سر چې کوم دنه مسکه باید نو که اوبه نه تاسو ته د اوبو قدر او قیمت نه دی معلوم بعض ځایونو کې په وړو ډبې باندې خلک چې کوم دنو اودس کوي اوبه نه نو په داسې صورت کې که د سر مسه د ایره وي نو ګیرې به درته ساس کې ساتلي وي په هغې لاس ور ومنډه او په هغې باندې سر چې کوم دنه مسکه قال ابو عیسی هذا حدیث حسن بل معصوم نه غلطېږي معصوم غریب پاسي ګوري نو پلار پروت دی مور او مخونه دواړه یو شان دي نو یاره مور مې کم ده او پلار مې کم دی کله د پلار پسینه خوله کېږي چېرې دا مې جوړې مور ده قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح وعلى كل حال د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې کم بلل چې په اندام باندې لګېدلی دی هغه پاک دی چې څو پورې اوبه د اندام نه منفصلې شوي نه دي پاکې دي او شوافي وایي نه په لاسو لګېدو هغه اوبه هغه مستعملې شولې مسه د رقبې کتابونه نه ذکر کوي چې د سټ مسه څنګه ده په دې کې د علماو اختلاف دی بعض احناف د سټ مسه مستحب مني او بعض سنت مني شوافیو کوم دوه ډلې دي بعض وایي د سټ مسه مستحبه ده او بعض وایي چې نه مسنونه ده قاضي خان مولا وایي واما مسح الرقبه فليس بادب ولا سنه نه ادب او نه سنت یعنی مستحب هم نه ده ابن تیمیه په خپل فتاوا کې لیکي او ابن قیم هم لیکي چې لم يصح في مسح العنق حديث د سټ په مسح کې صح حدیث صحیح نه ده موجود امام نووي ورته بدعت ویلي دي حالانکه شافعي المسلک ته د سټ مسح ته امام نووي بدعت وایي لیکن مسند احمد کی روایت موجود ہے ان طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده اغوي ومسح راسه حتى بلغ الى القضال رسول الله چې دا سر مسکنو قضال تراغه قضال د سر دغه اخرنه سیته وي او وما يليه من مقدم عنقه وما يليه من عنق مقدمه سم مسکه دین هغه مسد او نق معلومه شوله روایت ته مسند احمد کی پړمنی جیل کی فلور سوا یو اتیا صفحه کی او طلحه ابن مصرف د خپل پلار نکنه روایت نقل کوي چې ومسح راسه حتى بلغ الى القضال او وما يليه من مقدم راسه دارنګ مجموع الزوائد کې دا روایت موجود ده وعلي ابن حجر خوي ومسح رقبته حتى بلغ الى قفاه قاضي شوقاني پنل لوتار کی پڑنبنی جل یوصل اتیا صفحه کی ہوئی کہ بعض الروایات وفيها رواية طلحة ابن مصرف بأن روايات المسح على الرقبة صالحة للاحتجاج در رقبی بارکه چې کوم روایات ته غن سره دلیل نیوي او نووي چې ورته بدعت ووي قول مجازفه اسه اٹکل خبره کړي نووي باندې رد کوي
چې د نووي دا قول چې دی ته بدعت وي دا قول مجازفه ده او بیا وی والعجب تعجب نووي نه دا ده چې دی وی لیس عند شوافی په مسد رقبی نشته سره د دینه چې رؤیانی شافعی المسلک ته هغه وی اصحابنا قال اصحابنا ان مس الرقبه سنه او دا رنګي علامه بغوی چې هغه شافعی دی هغه ته سنت وی نواب صدیق حسن خان چې هغه غیر مقلد دی داغه کتاب دی بدور الاهله هغه په ابن قیم باندې رد کوي چې ابن قیم او فیروز آبادی چې دا وی دی بارکی حدیث نه دی موجود د دې دا خبره صحیح نه ده حسن دا حجت لپاره کافی دی بارکه حسن روایت موجود ده دارنګي د نواب صدیق حسن خان غیر اغم مولاو داغنم نور الحسن خانو اغم کتاب لیکل العرف الجادی اغم عرف الجادی کوي چې ان حدیث مسح الرقبه قابله للاحتجاج پدې باندې دلیل نیوي او دارنګي د ابن عمر روایت ته ان رسول الله قال مسح الرقبه امان من الغل سوق چې د سټ مسکای د غل نه به الله تعالی محفوظ ساتي غل دغه ته وایي چې یو سړی د بیت د مال غنیمت نه برخه قبل التقسیم والی ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامه سوق چې د سټ مسکای هغه به الله تعالی د دینه بچ ساتي او دارنګ نور متعدد روایات موجود دي وعلى كل حال مسد رقبی عند الاحناف مسنون ومستحب مني ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي عليه السلام أخذ لرأسه ماء جديدا والعمل على هذا عند أكثر العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ماذا عرض قولوا چې دې مسله کې علماء اختلاف ته چې وظیفه د اذنین غسل او که وظیفه د اذنین مسح ده او که مسح او غسل دواړه دي نو په دې کې علماء مختلف دي نو امام زهری او داوود ظاهری ابن شریح هغه وی وظیفه د اذنین غسل له د اذنین وظیفه غسل او ابن شریح وی چې غسل او مسح دواړه ده ځکه دا پته نه لګي چې دا اذنین د مخ سره دي او که د سر سره دي ځکه یو روایت کې راځي چې شق سمعه و بصره معلومیږي د دې تعلق د مخ سره دی شق سمعه الله تعالی د مخ وګونه اغم پښلولو سترګې دا ډوغلې پکې جوړې کړي نو معلومیږي دا چې دا د مخ نه دی او وظیفه د مخ غسل له نو د دې وظیفه غسل له او نور علماء چې کوم وایي نه دا به مسکین او غوي حدیث کې راځي الاذنان من الراس الاذنان نو د راس وظیفه مسح نو د اذنان وظیفه هغه مسح دا د جمهور مذهب دی امام شافعی سے په مسح د اذنانو کې تکرار مني او جمهور علماء وایي چې لا تکرار فی مسح الاذنین لکه په مسح د راس کې هغه توحید مني نو په مسح د اذنینو کې توحید د تکرار پکې نشته وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ابن عباس جلیل القدر صحابی ده او دا د ام الفضل بچی ده دا غیخ پلنم لبابت القبراو او ام الفضل د میمونی خور ده ابن عباس شعب ابی طالب کے پیدا شوه ده لا رسول الله مبارک هجرت نو کړي دغه پیدائش نه 3 کال رستم رسول الله مکه مکرمه کې او بیا رسول الله مدینه منوره ته راغی سن 68 هجری کې عبد الله ابن عباس طائف کې مړ دی د طائف کې زندگی اختیار کړی و چې مکه مکرمه په سر سترګو یقینا فضائل ډیر زیات دي لیکن ارادم د بدی چې سړی پکې کین سړی جهنم تر
ومن يرد فيه بالحاد بظلم نفس ارادم نو هغه ادبن او احترامن طائف کې بوسېدو. او دا زموږ امام ابو حنیفه مسلک دی. امام ابو حنیفه ویل مې غواړي چې حرمینو کې خو لیکن چې کوفه کې مو دا خلا لکه کوفه کې منوړه به د حرمینو سره او چې حرمینو کې موړه مې کوفه کې دا ډېر خلک حال توسيږي وطن یادېږي وطن ندانیخه. حاجی امداد الله سے مهاجر مکی ته مرید لیکل د پیښور نه چې دم رادم چال توسيږي میرا بچیا چې په پیښور کې نو دا خلا چې په پیښور کې نو دا خلا ځکه حرمینو سره بدی مینه چې حرمینو کې به ادبی کې مینه فراق سره زیاتېږي او وصال په مینه باندې ورو لګوي. طالب په جماعت کې درې کزره قدر کوي کزره قدر کوي دا جماعت کې شي کور ته جوړ کړي. یو زمانہ کې دا کوټې دي جماعتونو کې بلا طالبان اوسېدل هر جماعت کې بلا 12 طالبانو. نو امام مولانا صاحب ته شکایت وکړو چې طالبان د جماعت ته صفای خیال نه ساتي. د سار مزمو کو کور تلانم خضراته د مخ ته بس تور کړه چې واقعي شیشه مې کته د دایمم تک تور او پودا مم تک تور او جمعه تراله نو د بروده به جمعهتونو کې پرتی وي. نو طالبانو د خدای انصافدارو بچ اخلاق اخلاقونو سیدا کټوي به منبر محراب تراړه او دا کټوي وی خطول تک توري الکه د خدای انصاف د بیا مولانا صاحب ما باندې لازم کې چې ته په جمعهتونو ګرځي لکه صفائی بګوري تاسو په خدای یقینو کوي. بعض بروده بمګ لري کې دومره د نسوارو ډېرې طالبان خلاص دا جایز دي طالب بخاور مولا شي چې هغه د جمعه تنظیف او تطهیر نه کوي دا وسنګ مولا شي علم کې به چرېم برکت ني. نه صفائی طالبان چې کمنو قطعا نه کوي قطعا لکه جمعه کې اوسېږي ما درته مینا فراق سره زیاتېږي او وصال پمینه باندې ورو لګوي. نو دیو جنا ابن عباس لاړو طائف کې چالته مو دلته پمینه راځمنو دا خدا او بزرگ خپل مرید ته وایي چې اگر با منی در یمنی پیش منی اگر با منی کما سره تعلقی او یہ یمن کې زما مخ کې موجوده اور اگر پیش منی او کنه ما ته مخامخ ناشته بے منی ما سره تعلق نه در یمنی یعنی قرب داس دلیل نه کې سره په زورګونو منو لري لیکن چې روحاني تعلق نه الارواح جنود مجنده الارواح جنود خبره دړه مینه کو. نو دیو جنا ابن عباس په زندگی په طائف کې تیر کړی دا او دې بیا حالت په سنه 68 هجری کې چې کمنو دې په البحر او الحبر باندې مشهور ته رسول الله دعا کړی والله مفقهه فی الدین وعلمه التاویل دته په دین کې فقاهت ورکړي او تفسیر کې ورته ډېر لوی علم. نو د رئیس المفسرین نه حضرت عمر بډیرو مسلو کې د قران دنه تپوس کولو. نو ابن عباس دا ډېر جلیل القدر صحابي دی وای ان النبي عليه السلام مسح براسه واذنيه رسول الله په سر مبارک په وګونو مبارک مسو کا ظاهرهما وباطنهما تو ګونو ظاهر مسکو وباطنهما وباطنم دا د جمهور دلیل چې مضیفه د اذنین مسح دا ظاهرم او د باطنم. ظاهر اخو په دې باندې کې دا د وګونو ظاهر دا ده او دا باطن ده دا مقصد دا باطن ده او دا ظاهر ده. رسول الله ظاهر او باطن دا دواړه مسکل. قال ابو عيسى وفي الباب عن الربيع دا ربيعن پدی باب کی روایت چکندر موجود دے. قال ابو عيسى حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح ولمل على هذا الخل میں يرون مسحل زين ظهورهما وباطن وبطونهما دا د ائمه اربعه مسلک ته. ائمه اربعه د اذنین وظیفه هغه مسح منی او د ابن عباس پدی قوی صحیح روایت باندې لګیا د استدلال کوي. باب ما جاء ان الاذنين من الراس دا ځان ته بل مسله ده چې وګونه من الراس دی او که من الوجه دی. ان الاذنين من الراس وګونه دا د سر نه دی دا د احناف لپاره دلیل له
چې د سر د مسح او د غوګونو د پاره کافی دي یو طالب پلاسو باندې بو اچولو په دې دریو ګوتو باندې سر مسح کو دا دینم او دا دوه ګوتې محفوظ ساتلې دي نو په دې غوګونو باقاعده مسح الاذنان من الراس وګونه دا دراس دي نو په سبابه او په ابهامه باندې چې کوم لوندواله ده دا د غوګونو د پاره ده الاذنان من الراس او شوافی وای چې نه غوګونو د پاره بدن ته بیل وبالي هغه وای دا عضوین مستقلین دي دا عضوین مستقلین دي نو دې د پاره با بیل وبالي احناف وای چې ما جدید خدچ والی لیکن که په دغه دوه ګوتو د لوندواله وینو په دې باندې مسکول شي دغه په ګوتو چې کوم بلل باقی ده دا مستعمل نه ده بلکې دا وب پاک وبدي او غیر ابن عمر او دا ابو امامه پر روایت باندې دلیل کوي کما صد سر در نه شو او پګیره کې د لوندواله وی نو په دغه لوندواله باندې سر مسکنو معلومیږي دا چې بلل باقی الاندام دا مستعمل نه ده نو کدی واغشتنی یوبنو ټیک تا لیکن کسبابا ابهامه دي پدې سر نیمه سکړه د لری ساتلی وي نو پدې باندې وګونه مسکا دا ان لوزین من راس بظاهر دلیل د احناف ده او که جدید یبال نو ډیره خدا وبي قال حدثنا حماد ابن زيد عن سنان ابن ربيعه عن شار بن حوشب بن نبي أمامة قال توضأ النبي عليه السلام فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح براسه دام د جمهور دلیل چې مسح یوزلیو که ثلاثا مسح براسه سره نشته وقال رسول الله فرمایل الاذنان من الراس دا وګونه د سر نه دي دا د احناف لپاره دلیل دی چې رسول الله د مسح مسله بیانوي او بیا وایي چې الاذنان من الراس نو کم بلل چې په سبابه او په ابهامه باندې ده نو په دې باندې وګونه چې کوم دغه مسکه امام شافعي څه وایي دا د الاذنان من الراس قول چې رسول الله فرمایي دا د دې خلقت بیانوي چې د وګونو خلقت دا د سر سره ده احناف ورته رسول الله د امور خلقیو د بیان لپاره الله تعالی نه درالېګلې الله تعالی دې د احکام د لپاره را لېګلې ده او کون الاذنین من راس خلقتن دا خو امر بدیهی ده د دې د بیان ضرورت ده یقینا وګونه د سر سره لګېدل دي نو خلقت به هم د دې سره چوي د دې د بیان ضرورت ده انبیاء کرام الله تعالی د احکام د بیانولو د پر را لګي دا نه چې ته خلقت بیان کچې پوزه څنګه پیدا ده او سترګې څنګه پیدا دي او وګونه د مخ سره پیدا دي که د سر سره پیدا دي د امور خلقیه د بیان لپاره پیغمبران نه راځي بلکې د احکام لپاره راځي دلته رسول الله د اذنینو د مسح بیان کوي چې دې لپاره غبلل باقی علی السبابه والابهام کافی ده الاذنان من الراس قال ابو عيسى قال قتيبة قال حماد لا ادري ما تبت نشتا هذا من قول النبي عليه السلام او من قول ابي امامه دا الاذنان من الراس جمله راوی وی ما تبت نشتا چې دا قول الرسول او کدا قول ابي امامه ده نو کدا قول ابي امامه نو به مدرج ده مدرج هغه کلمې ته وایي چې راوی د ځان نه پکې سیوا کړی د وضاحت لپاره موږ وایو کو دا قول ابو امامه می دا په حکم د مرفوع کړي یو خبره چې صحابي بیان کی او هغه کې قیاس سره دخل نوي هغه په مسموع باندې حملېږي چې دا به د رسول الله مبارک نه اوریدلی وي بل دا چې ابن ماجه کې نص موجود ده د ابن ماجه روایت ته عن سويد ابن سعيد او اغيك راضي عن عبد الله ابن زيد قال قال سلم الاذنان من الراس ابن ماجه راضي قال رسول الله الاذنان من الراس اغيك سكو سباړو نشتا او کذا زومنم چې دا قول ابو امامه ندام ټیکته ځکه چې مدرج د صحابي په حکم د مرفوع کی کاغه خبره مدرج بالقياس نوي کيو خبره صحابي بیانې او دا خبره قياسي نوي یعنی مدرج بالقياس نوي
نو قول صحابي په حکم د مرفوع کړي. وعلى كل حال دا خبره ثابت شوله چې دا قول رسول الله ده. ذکر ابن ماجه کې دا عبد الله ابن زید روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الاذنان من الراس. پته لګی چې دا مقوله د رسول الله مبارک ده. قال ابو عيسى هذا حديث حسن او ليس اسناده بذاك القائم. امام ترمذی پر روایت باندې رد کوي چې روایت کمزور ده لیکن ابو زرعه او امام احمد او یحیی ټول د توثیق کوي. کته دا وایي چې دې کې شاعر ابن حوشب راغله دې روایت کې شاعر ابن حوشب ته پاغه اعتراض کوي. نو خود امام ترمذی د دغه راوی روایت په دویم جلد کې په 550 صفحه کې په مناقب د فاطمه کې راغلی دی او داغه حدیث ته ویلي دی هاذا حدیث حسن صحیح. کته دا وایي چې دې روایت کې شاعر ابن حوشب دی اسناد ځکه مضبوط نه دی. امام ترمذی د دغه راوی نوم په روایت کې راغلی دی چې هغه د حضرت فاطمه په مناقب کې دی او هغه حدیث ته حسن صحیح ویل دي. او دارنګه باب اسم الله الاعظم کم امام ترمذی د روایت راغلی دی هغه ته حسن او صحیح ویل دي. او کذا کمزور می لیکن د دې روایت متابعات موجود دي. نو روایت ته کمزور وي او په متعدد او اسانید باندې مروي وي نو دا تعدد د اسانید غیر پر جبیره شي او دغه ته صحیح لغیره وي. د یو راوی ضبط کمزور دی لیکن دغه روایت په متعدد او اسانید باندې مروي ده نو 1 اور 2 11 اگر نور روایت ورته تقویت او مضبوطواله ورکی. وعلى كل حال ان الاذنين من الروال عمل على هذا عند اكثر من اصحاب النبي عليه السلام ومن بعدهم ان الاذنين من الراس وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق. وقال بعض ما اقبل من الاذنين كم حصه د غوګونو سره دا فمن الوجه دا مقصد دا بوین دي وما ادبر فمن الراس دا بمسکه. قال إسحاق واختار ان يمسح مقدمهما مع الوجه مخکنه سید مقصر مسکه ومؤخرهما مع الراس. وقال الشافعي هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد. دې د پر ماء جديد لي او موږ وایو چې ماء جديد ډیره خدا لیکن قبلل بالاصبعين موجودي به بهام او سبابه هغه مرته کافي دي.